नमस्कार जय जगन्नाथ आम चैनल को आपण मानकु बहुत बहुत स्वागत। काऊ जोड़ींको तीनोटी कथा जहा दरिद्रता को दूर करे। एकदा गोटिए राज्य रे जणे ब्राह्मण ओ तांकर पत्नी रहुथिले। से बहुत बुद्धिमान सरल एवं सचोट व्यक्ति थिले। ब्राह्मणको बाड़ी पटे गोटिए बड़ गछ थिला ओ सेही गछ उपरे गोटिए काऊ जोड़ी रहुथिले। ब्राह्मण जनक बहुत गरीब थिले ओ दारिद्रतार जीवन बिताउथिले। एपरिकी से तांको परिवार को सठिक भाबरे खाइबा मध्य जोगाई पारु नथिले। किंतु ब्राह्मण ओ तांको पत्नी उभय काऊ जोड़ींकर जत्न नेउथिले एवं सेमानंकु खाइबाकु खाद्य एवं पीबा पाई पानी ठीक समय रे देउथिले। पक्षी मानंको प्रति तांकर बहुत दया थिला। सेही काऊ जोड़ी ब्राह्मणंको घरे बहुत खुशी रे थिले। सेमानंकु खाद्य खाइबा पाई कौनसी स्थान को जीवाकु मध्य पड़ु नथिला। ब्राह्मण तांको खाद्य आनी तांको बसारे देई जाउथिले। गोटिए दिन स्त्री काऊटी तांको स्वामी को कहिला, प्रिय एही ब्राह्मण परिवार हृदयरु बहुत भल एवं आमर बहुत सेवा करुछंती। से स्वभाव रे बहुत सरल एपरिकी आवश्यकता ठारू अधिक सीधासीधी अटंती। जेउ कारणरू से निजर आत्मविश्वास हराइछंती। से निज परिवारर जत्न नेबाकू मध्य पूरा सक्षम नुहंती। पुरुष काउटी उत्तर दिए, हाँ प्रिय, तुमे जानिछ मनीष जीवन रे 6 प्रकारर दुख अछि। प्रथम दुख हेउछि पत्नीर वियोग। द्वितीय निज लोकंक द्वारा अपमानित हेबा। तृतीय दुख बाकी होइथिबा ऋण परिशोध न करि पारिबा। चतुर्थ दुख एक खराप राजांकर सेवा करिबा। पंचम दुष्ट लोकंकर संगति हेबा। षष्ठ दरिद्रतारे जीवन काटिबा। एही दुखरे मनीषर शरीर बिना अग्नि रे ही जलिबा प्राय होई जाए। ब्राह्मण को अत्यधिक चिंतित एवं असहाय अवस्था देखि दिने उभय पति पत्नी काऊ निज भितरे कथा हेले जे आमे ब्राह्मण को कौनसी प्रकारे साहाଯ୍ୟ करिबा उचित। गरीब ब्राह्मण आम पाई बहुत किछि करुछंती एवं एहार प्रतिबदल रे आमे तांको पाई किछि काम जोगाड़ करिबा उचित, जेपरि से एवं तांको परिवार शांति रे चली पारिबे। सारा राति चिंता करी परदिन सेमाने ब्राह्मण को कहिले, हे ब्राह्मण देवता, तुमे राजांको निकट को जाई चाकिरी रे नियुक्ति देबा पाई अनुरोध कर। तुमे राजांको कुह जे तुमे राजांको सेही समस्यार समाधान करि पारिबो जहार समाधान अन्य कहा पाखरे नाही एवं दरमा हिसाब रे राजांको ठारू दैनिक 100 स्वर्ण मुद्रा मागंतु। काऊ मानंको कथा सुनी ब्राह्मण भाबिले, मु कौन राजांको समस्यार समाधान करि पारिबी। तथापि से काऊ मानंको कथा सुनी साहस करी से गरीब ब्राह्मण राजांको प्रांगण रे पहुँचिले। उभय काऊ जेउ प्रकारर बुझाइथिले ठीक सेहीपरि ब्राह्मण राजांको कहिथिले एवं प्रतिदिन दरमा हिसाब रे 100 मुद्रा मध्य मागिथिले। एहा सुनी राजा पचारिले, आम राज्य रे काहार भी वेतन 100 स्वर्ण मुद्रा नुहे, तेबे तुमको किपरि दिया जिवो। राजांको कथा सुनी ब्राह्मण मुंड नुआई उत्तर देले, हाँ महाराज, मु जाने, किंतु मु 100 स्वर्ण मुद्रारू कम नेबी नहीं। अन्य पटे मंत्री ब्राह्मण को देखि मने मने चिंता कले जे एही ब्राह्मणर देह अत्यंत दुर्बल। से मैला लुगापटा और पुरुणा पोशाक पिंधिचंती। तांकर मुंडरे छिंडा पगड़ी तांको अवस्था कहुथिला एही ब्राह्मण बहुत गरीब, किंतु से 100 स्वर्ण मुद्रा दृढ़ होई दाबी करुछंती। एही ब्राह्मण पाखरे निश्चित भावरे किछि दक्षता अछि जहा अन्य मानंको पाखरे नाही। एहा भाबी मंत्री महाराजांकु कहिले, महाराज, एही ब्राह्मण को आम दरबार रे नियुक्ति दियंतु एवं तांको कहिबा अनुसारे तांकु 100 स्वर्ण मुद्रा वेतन भी दियंतु।
ଏହି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗରିବ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ 100 ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୁଦ୍ରାରୁ ଗୋଟିଏ ବି କମ୍ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ବାରଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ଦକ୍ଷତାର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଥିବେ। ଆମ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ରାଜା କହନ୍ତି, ଯଦି ମୁଁ ଏହାକୁ ପ୍ରତିଦିନ 100 ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୁଦ୍ରା ଦିଏ, ତେବେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ ହେବ ନାହିଁ କି? ଆମର ପୁରୁଣା କର୍ମଚାରୀ କେହି ବି ଏତେ ମୁଦ୍ରା ବେତନ ପାଉନାହାନ୍ତି। ଉତ୍ତରରେ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ, ମହାରାଜ, ଯଦି ବ୍ରାହ୍ମଣ 100 ସୁନାମୁଦ୍ରା ପାଇବାକୁ ଜିଦ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କଠାରେ କିଛି ତ ବିଶେଷତା ଅଛି। ଏହିପରି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାରମ୍ବାର ଅନୁରୋଧକୁ ଦେଖି ରାଜା ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଦରବାରରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଲେ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ରାଜା ସେହି ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ 100 ସୁନାମୁଦ୍ରା ଦେଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଫେରି ସେହି ମୁଦ୍ରାକୁ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଦେଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ପତ୍ନୀଙ୍କ ଆଖି ଏତେ ମୁଦ୍ରା ଦେଖି ଝଲସି ଉଠିଲା। ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ପଚାରିଲେ, ସ୍ୱାମୀ, ତୁମେ ଏତେ ସୁନାମୁଦ୍ରା କେଉଁଠୁ ଆଣିଲ? ବ୍ରାହ୍ମଣ ନିଜ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ବୁଝାଇ କହିଲେ, ଦେଖ, ଭୟ କରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ମୁଁ ଏହି ମୁଦ୍ରାଗୁଡ଼ିକୁ କେଉଁଠାରୁ ଚୋରି କରିନାହିଁ। ଆଜି ମୁଁ ରାଜାଙ୍କ ଦରବାରକୁ ଯାଇ ଚାକିରି ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କଲି ଓ ଦୈନିକ ମଜୁରିରେ ରାଜାଙ୍କଠାରୁ 100 ସୁନାମୁଦ୍ରା ମାଗିଲି। ପରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସୁପାରିଶରେ ରାଜା ମୋତେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଲେ ଓ ଏହା ମୋର ଆଜିର ବେତନ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ରାଜା ମୋତେ ନିଯୁକ୍ତି ତ ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେମିତି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ମୋ ଉପରକୁ ଆସେ, ତେବେ ମୁଁ ଏହାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ କରିପାରିବି ତ? ଏହା ଶୁଣି କାଉଜୋଡ଼ି କହିଲେ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବତା, ଭୟ କର ନାହିଁ। ଭଗବାନ ଯେବେ ଦିଅନ୍ତି, ଛାତ ଫଟାଇ ଦିଅନ୍ତି। ସେ ଯେବେ ସମସ୍ୟା ଦେଇଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହାର ମଧ୍ୟ ସମାଧାନ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବେ। ଆଜି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଉଭୟ କାଉମାନଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ପତ୍ନୀ ପ୍ରଥମେ ସେହି ମୁଦ୍ରାରେ ନିଜ ଗୃହର ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରା କରିବା ପରେ ବଳକା ମୁଦ୍ରାକୁ ସେହି କାଉଯୋଡ଼ିକୁ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ କହିଥିଲେ, ତୁମର ମଧ୍ୟ ଏହି ମୁଦ୍ରା ଉପରେ ଅଧିକାର ଅଛି। ସେହି କାଉଯୋଡ଼ି ସୁନା ମୁଦ୍ରାକୁ କେତେକ ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଜଙ୍ଗଲରେ ରହୁଥିବା ପଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜଳର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଉଭୟ କାଉ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ଏକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଖୋଜିଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କର ପିଲାମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ଅର୍ଥ ଅଭାବରୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାରେ ଅସମର୍ଥ ଥିଲେ, ସେମାନେ ବିଦ୍ୟା ଅଧ୍ୟୟନର ସୁଯୋଗ ପାଇଲେ। ଅନେକ ଗରିବ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଦାରିଦ୍ର୍ୟତା ଅର୍ଥ ଅଭାବ ହେତୁ ଅସହାୟ ହୋଇ ରହିଯାଏ। ନିମ୍ନ ଯୋଗ୍ୟତା ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ମାନ୍ୟତା ପାଇବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗରିବ ପିଲାମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଅସହାୟତା ଯୋଗୁଁ ପଛରେ ରହିଥାନ୍ତି। ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବରଦାନ ଅଟେ। ସେହି କାଉଯୋଡ଼ି ଓ ବ୍ରାହ୍ମଣ ରାଜାଙ୍କଠାରୁ ମିଳୁଥିବା ମୁଦ୍ରାରେ ସେ ନଗରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭୋକିଲା ଏବଂ ଅସହାୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ରାଜଭବନରେ ଅନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଦେଖି ଈର୍ଷା କରୁଥିଲେ। ସେମାନେ ସର୍ବଦା ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମୂର୍ଖତା ହେତୁ ଏହି ବ୍ରାହ୍ମଣ ପ୍ରତିଦିନ ଶହ ଶହ ସୁନାମୁଦ୍ରା ପାଉଛନ୍ତି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ପ୍ରତିଦିନ ବେତନ ନେଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ରାଜାଙ୍କ ପାଇଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମିତି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିନଥିଲେ। ଦିନେ ଏପରି ହେଲା ଯେ ରାଜାଙ୍କ ଦରବାରରେ ସେହି ବ୍ରାହ୍ମଣର ପରୀକ୍ଷାର ସମୟ ଆସିଗଲା। ସେହିଦିନ ଅନ୍ୟ ଏକ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟରୁ ଜଣେ ରାଜାଙ୍କ ଦୂତ ଆସି କହିଲା, ମହାରାଜ, ଯଦି ଆପଣ ଆମ ରାଜାଙ୍କ 2ଟି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ଆମର ମହାରାଜା ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ରାଜ୍ୟର ଅଧା ଦାନ କରିଦେବେ, ନଚେତ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଦ୍ଧେକ ରାଜ୍ୟ ଦେବାକୁ ହେବ ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରନ୍ତି, ତେବେ ସେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବେ। ଏହା ଶୁଣି ରାଜା ବହୁତ ଚିନ୍ତିତ ହେଲେ ଯେ ଯଦି ସେ ସେହି ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜାଙ୍କ କଥା ନ ଶୁଣନ୍ତି, ତେବେ ଅନାବଶ୍ୟକ ରକ୍ତପାତ ହେବ। ତେଣୁ ସେ ଦୂତଙ୍କୁ କହିଲେ,
ତୁମେ ତୁମ ରାଜାଙ୍କ 2ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। ରାଜା ଏହା କହିବା ମାତ୍ରେ ଦୂତ ଗୋଟିଏ ପାଲିଙ୍କି ଦରବାର ମଝିକୁ ନେଇ ଆସିଲେ। ସେହି ପାଲିଙ୍କିରେ 3ଟି ମୂର୍ତ୍ତି ରଖାଯାଇଥିଲା। ସମସ୍ତ ପ୍ରତିମା ମାର୍ବଲ ପଥରରେ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା। ଦୂତ ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲା, ଆମ ମହାରାଜଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ଏହା ଯେ ଏହି 3ଟି ପ୍ରତିମା ମଧ୍ୟରେ କେଉଁଟି ସର୍ବୋତ୍ତମ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି? ଏହା ଶୁଣି ରାଜା ଏବଂ ଦରବାରରେ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତେ ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଯେ ଏହି ପ୍ରତିମାଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବାକୁ ସମାନ। ତେବେ କିପରି ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବୋତ୍ତମ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇପାରିବ? ଦରବାରରେ ଉପସ୍ଥିତ କେହି ମଧ୍ୟ ସେହି ମୂର୍ତ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ବାହାର କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ଯେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦୈନିକ 100 ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୁଦ୍ରା ବିନିମୟରେ ସେହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଖୋଜିପାରିବେ, ଯାହା କେହି ବି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେ ମହାରାଜାଙ୍କୁ କହି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେହି ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଡକାଇଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ 3ଟି ପ୍ରତିମା ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବୋତ୍ତମ ପ୍ରତିମା ଖୋଜି ନିଜକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ କହିଲେ। ତାପରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମନେ ମନେ ଭାବିଲେ, ଏବେ ମୋତେ ଏହି କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ରାଜା ତାଙ୍କୁ ଚାକିରିରୁ ନିଲମ୍ବିତ କରିଦେବେ। ତାପରେ ଦରବାରରେ ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଭାବିବେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ବ୍ରାହ୍ମଣର ଖେଳ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଏହିପରି ଭାବି ପ୍ରତିମାଗୁଡ଼ିକୁ ଧ୍ୟାନରେ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେ ମଧ୍ୟ କିଛି ପାର୍ଥକ୍ୟ ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ। ତାପରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କିଛି ସମୟ ଚିନ୍ତା କରି କହିଲେ, ମହାରାଜ, ଏହି ମୂର୍ତ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ଏକ ଏକାନ୍ତ ନିଛାଟିଆ କୋଠରୀରେ ରଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ଏହି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଘରକୁ ଯାଇ ଆସୁଛି ଏବଂ ତାପରେ ଏହି 3ଟି ପ୍ରତିମା ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କହିବି। ଏହା କହିବା ପରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ରାଜା ସେହି ପ୍ରତିମାଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ କଥା ଅନୁଯାୟୀ ଏକ ଏକାନ୍ତ କୋଠରୀରେ ରଖିଦେଲେ। ସେପଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘରକୁ ଯାଇ ସେହି କାଉଯୋଡ଼ିଙ୍କୁ ଏହି ମୂର୍ତ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ପଚାରିଲେ। ଏହା ଶୁଣି ଗୋଟିଏ କାଉ କହିଲା, ବ୍ରାହ୍ମଣ ମହାଶୟ, ଯଦି ମୂର୍ତ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ରୂପରେ ସମାନ, ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି। ଆପଣ ଗୋଟିଏ କାମ କରନ୍ତୁ, ସେହି ମୂର୍ତ୍ତିଗୁଡ଼ିକର କାନରେ ଏକ ପତଳା ତାର ପଶାଇ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଉଛି। ତାପରେ ଆମକୁ ଆସି କୁହନ୍ତୁ। ମୁଁ ତୁମକୁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କ'ଣ ବୁଝାଇବି। ଏହା ଶୁଣି ବ୍ରାହ୍ମଣ ତୁରନ୍ତ ରାଜପ୍ରସାଦକୁ ଯାଇ ପ୍ରତିମାଗୁଡ଼ିକର କାନରେ ପତଳା ତାର ପଶାଇଲେ। ପ୍ରଥମ ମୂର୍ତ୍ତିର ଗୋଟିଏ କାନରେ ତାରଟି ପଶି ଅନ୍ୟ କାନରୁ ବାହାରିଲା। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ତାରକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ମୂର୍ତ୍ତିର କାନରେ ପଶାଇଲେ, ତାହା ପାଟିରୁ ବାହାରି ଆସିଲା ଓ ତୃତୀୟ ପ୍ରତିମାରେ ତାରଟି ଆଦୌ ବାହାରକୁ ଆସିଲା ନାହିଁ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏହି କଥା ଯାଇ ସେହି କାଉଯୋଡ଼ିଙ୍କୁ କହିଲେ। ଏହା ଶୁଣି ଗୋଟିଏ କାଉ ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଇଲା ଯେ ପ୍ରଥମ ମୂର୍ତ୍ତିର ଗୋଟିଏ କାନରେ ତାରଟି ପଶି ଅନ୍ୟ କାନରୁ ବାହାରିଲା। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସେ ଗୋଟିଏ କାନରୁ ଶୁଣି ଏବଂ ଅନ୍ୟ କାନରୁ ବାହାର କରିଦିଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରତିମା ଗୋଟିଏ କାନରୁ ଶୁଣେ ଓ ଏହାକୁ ପାଟିରୁ ବାହାର କରିଦିଏ। ଏହାର ଅର୍ଥ ସେ କୌଣସି ବି କଥା ନିଜ ଭିତରେ ଗୁପ୍ତ ରଖିପାରେ ନାହିଁ। ତୃତୀୟ ପ୍ରତିମାଟିରେ ତାରଟି କାନ ମଧ୍ୟକୁ ଯାଏ ଓ ବିଲକୁଲ ବାହାରକୁ ଛାଡ଼େ ନାହିଁ। ଏହାର ଅର୍ଥ ସେ ଥରେ ଯେଉଁ କଥା ଶୁଣେ ତାହାକୁ ନିଜ ପେଟରେ ରଖେ। ଏଣୁ ତୃତୀୟ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିଟି ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବୋତ୍ତମ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି କୌଣସି କଥାକୁ ଶୁଣିବା ପରେ ନିଜ ଭିତରେ ରଖନ୍ତି, କାହାକୁ କୁହନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ସମୟ ଆସିବା ପରେ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ବୁଦ୍ଧିମାନ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। କାଉର ଏହିସବୁ କଥା ଶୁଣି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଦରବାରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଓ ରାଜାଙ୍କୁ ଠିକ୍ ସେହି ଭାବରେ ବୁଝାଇଲେ, ଯେପରି କାଉ ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଇଥିଲା। ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ଉତ୍ତରରେ ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶର ରାଜା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ ଓ ଦରବାରରେ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ବୃନ୍ଦ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ। ଏହାପରେ ଦୂତ ଜଣକ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ରାଜାଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ, ସଂସାରରେ ଏମିତି କେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ଅଛି ଯିଏ ମରିବା ପରେ ବଞ୍ଚିଥାଏ ଏବଂ ଏମିତି କିଏ ଅଛି ଯିଏ ବଞ୍ଚିବା ଯୋଗୁଁ ହିଁ ବଞ୍ଚିଥାଏ? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଶୁଣି ବ୍ରାହ୍ମଣ ତୁରନ୍ତ ଘରକୁ ଯାଇ କାଉମାନଙ୍କୁ ଏହି କଥା ପଚାରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀ କାଉଟି ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଯାଇ କହିଲା, ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତିଟି ନିଜେ ଆପଣ
ଓ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ବୈଦ୍ୟ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତା'ର ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 10-11 ଦିନ କର୍ମ, ବାରପତ୍ର ତଥା ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଆଦି କର୍ମ କରି ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନିଜର ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରିଥାଏ। ଅନ୍ୟପଟରେ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡ଼ିଥିବା ରୋଗୀଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇ ଜଣେ ବୈଦ୍ୟ ନିଜ ପେଟ ପୋଷନ୍ତି। କାଉର ଉତ୍ତର ଶୁଣି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯାଇ ରାଜାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସମାନ ଉତ୍ତର ରଖିଲେ। ସମଗ୍ର ଦରବାର ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତା'ପରେ ଚୁକ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ରାଜା ଅଧା ରାଜ୍ୟ ପାଇଲେ। କିଛିଦିନ ପରେ ରାଜାଙ୍କ ମନକୁ ଆସିଲା ଯେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା ସମୟରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କାହିଁକି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଉଥିଲେ। ସେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ ଯେ ମୋ ଘର ବାହାରେ ଏକ ବରଗଛ ଅଛି। ସେହି ଗଛରେ ଏକ କାଉ ଯୋଡ଼ି ବାସ କରନ୍ତି। ଉଭୟ ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିମାନ। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ କାମ ମାଗିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲି। ସେମାନେ ହିଁ ଏହି ଦୁଇ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କହିଛନ୍ତି। ରାଜା ଏହା ଶୁଣି ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ। ସେ ସେହି କାଉ ଯୋଡ଼ିଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରାସାଦକୁ ଡକାଇ ପଚାରିଲେ, ପକ୍ଷୀଗଣ, ତୁମେ ଏହି ଜ୍ଞାନ କେଉଁଠୁ ପାଇଛ? ତା'ପରେ ଉଭୟ କାଉ ହସିଲେ ଏବଂ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ମହାରାଜ, ଆମେ ଏହି ଜ୍ଞାନ ଏହି ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କଠାରୁ ପାଇଛୁ, ଯାହାର ଘରେ ଆମେ ରହୁଛୁ। ଏହି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯେତେବେଳେ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିଲେ, ଆମେ ଗଛରେ ବସି ଶୁଣୁଥିଲୁ। ଏହା ହେଉଛି ତାଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହର ଫଳ। ମହାରାଜ, ଏହି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅତି ସରଳ। ତାଙ୍କର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ଅଭାବ ଥିଲା। ସେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟତାର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗୁଥିଲେ। ଏଥର ସେ ଆମ ପରାମର୍ଶ ମାନିଲେ ଓ ସଫଳ ହେଲେ। ରାଜା କହିଲେ, ଆରେ ପକ୍ଷୀଗଣ, ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ବହୁତ ଗର୍ବିତ। ତୁମେ ଜଣେ ଅସହାୟ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ସମ୍ମାନ ବଢ଼ାଇଛ ଏବଂ ଠିକ୍ ସମୟରେ ତୁମେ ଏହି ଦେଶ ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣିଛ। ତୁମକୁ କ'ଣ ଦରକାର ତୁମେ ବିନା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ କହିପାର। ତା'ପରେ ପୁରୁଷ କାଉ କହେ, ମହାରାଜ, ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଆମ ସହରର ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଜୀବନ ଖୁସି ହେଉ। କୌଣସି ପକ୍ଷୀ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ ଭୋକ ଏବଂ ଶୋଷ ହେତୁ କଷ୍ଟ ନ ପାଉ। ଏହାପରେ ସ୍ତ୍ରୀ କାଉଟି କହିଲା, ମହାରାଜ, ମୁଁ ଚାହେଁ ଯେ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଝିଅମାନେ ମଧ୍ୟ ପୁଅ ପରି ଶିକ୍ଷା ପାଇବା ଉଚିତ। କୁହାଯାଏ ଯେ ଯଦି ଜଣେ ମହିଳା ଅଜ୍ଞତାର ଅନ୍ଧକାରରେ ବୁଲେ, ତେବେ ତା ପରିବାରରେ ସୁଖ ଏବଂ ଶାନ୍ତି ନଥାଏ। ଯଦି ସେ ଶିକ୍ଷିତ, ତେବେ ସେ ନିଜ ସନ୍ତାନଙ୍କୁ ଗୁରୁଙ୍କ ପରି ଶିକ୍ଷା ଦିଏ। ତେଣୁ ତା ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ ରାଜା ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ପଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ଓ ପାନୀୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଲେ। ତା ଛଡ଼ା ମହିଳାମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କଲେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇଠି ସମାପ୍ତି କରିବା। ଯଦି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି, ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନଃ। ଧନ୍ୟବାଦ।